नानक हर पद मना अंत सहाई होए जन्म जन्म पर मत फिर न जम को तात नानक हर पद मना निर्भय पावह बास जन्म पर मत मैं फिर जन्म जन्म बहुत मैं कर मिटो नानक मान दुर्मत सो नानक पदे नाथ लिहो भगवान काल जुआनी बिरद फुन काल जुआनी हर बिरद पुन तीन अवस्था जान नानक हर भजन बिन तीर्था सब ही मान मरण तो सोना कियो पायो लोभ कै फंद नानक समयो रम गयो आप क्यों रोवत अंध माया में रम रहियो निक सत नाहिन मीत नानक मूरत चितर जियो साधत नाहिन पीत चाहत कछ और की और पई मत रहियो ठगोर नानक फासी गल परी जगन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोई कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होई जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम कहो नानक मन सिमरत है पूरन होवे काम उठे मान कहाँ करे जग सुपने जिहु जान मैं कछ तेरो नहीं नानक कहु बखान गर्भ करत है देखो जिन से छिन मैं मीत यह प्राणी हर जस कहियो नानक ते जग जीत यह कट सिमरन राम को सोनार मुक्ता जान रह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जह रानी कै नाहि मन जैसे सुगर सुआन नानक मानो ताहे तन्ना स्वामी को ग्रह जो सदा स्वान तजत नहीं नित नानक एह विद हर भजो एक मान होए एक चित्त तीरथ भरत अरदान कर मन में करे गुमान नानक ने बल जात तह यो कुंचर विस्नान सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोत तेहीन कहो नानक एह विद पई करुण हर रस लीन निज कर दिखियो जगत में ओ
काहू को नाहि नानक थिर हर भगत है राखो मन माहि जग रचना सब झूठ है प्राण लो रे मीता नानक फिर नार है ज्यों बालों की पीठ राम गयो रावण गयो जाको पर परिवार नानक तेर कछ नहीं अपने जो संसार चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होई मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई उपजो सो बिनस है करो आज कह कालो नानक हर गुण गाए रे चार सगर जन जाल दोहरा बल छुट क्यों बंधन परे पाछू न होते उपाय कहो नानक अब ओट हर गातो ज्यों हो सहाय हर हुआ बंधन छुटे सब कुछ होते उपाय नानक सब किछ तुम्हारे हाथ में तुम ही होत सहाय अंग सखा सब तज गए ओ निभे हो साथ कहो नानक एह विपत में एक एक रघुनाथ नाम रहे हो साधु रहे हो रहो गुरु गोविंद कहो नानक एह जगत में इन जपयो गुरुमंत्र राम नाम उर में गहियो जाके सम नहीं कोई यह सिमरत संकट मिटै तरस तुहारो हुए राम नाम उर में गहियो जाके सम नहीं कोई यह सिमरत संकट मिटै तरस तुहारो हुए मुदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संगोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचै जिसका वही आधारो एह वस्त जी न जाई नित नित रख और थारो तम संसार चल लग तरिय तम नानक ब्रह्म सारो श्लोक महला पंजवा तेरा गीता जातो नाही मैनो जोग की कोई मैं निर्गुण यारी को गुण नाही आपे तरस में होई तरस पया मेरा मत होई सतगुर सचन मिलिया नानक नाम मिले जीवा तन मन जीवै हारिया तरस पया मेरा मत होई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिले जीवा
ਤਨ ਮਨ ਜੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਮਾਲਾ। ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ, ਸੰਗ ਅਲਾਪੇ ਆਠੋ ਅੰਦਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਪੈਰੁ ਬੈ ਕਰਹੀ, ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗ ਉਚਰਈ। ਪ੍ਰਥਮ ਪੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ ਪੁਨਿਆਟੀ, ਗਾਵੇ ਬੰਗਲੀ ਪੁਨ ਅਸਲੇ ਕੀ ਵਿਵਾਰੀ। ਏ ਪੰਚੋ ਏ ਪੈਰੋ ਕੀ ਪੰਚੋ ਨਾਰੀ, ਪੰਚਮ ਹਰਕ ਵਿਸਾਖ ਸੁਨਾਵੈ। ਬੰਗਾਲਮ ਮਦ ਮਾਧਵ ਗਾਵੇ, ਲੜਨ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਗ। ਅਸ਼ਟਪੁੱਤਰ ਪੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵੇ ਗਾਇਨ ਪਾਤਰ। ਨੁਤੀਆ ਮਾਲਕ ਉਸਕ ਅਲਪ ਹੈ, ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਪੰਚ ਬੋ ਤਪ ਹੈ। ਗੋਡ ਕਰੀ ਅਰ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ, ਗੰਧਾਰੀ ਸਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਇਹ ਪੰਚੋ ਗਾਏ, ਮਾਲ ਰਾਗ ਕਉ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਮਾਰੂ ਮਸਤੰਗ ਮੇ ਭਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਚਾਂਡਲ ਕੌਸਕ ਉਭਾਰਾ। ਕਉ ਕਾਟ ਔਰ ਆਨੰਦ ਗਾਏ, ਅਸ਼ਟ ਮਾਲਕ ਉਸਕ ਸੰਗ ਲਾਏ। ਪੁਨ ਆਇਓ ਹਿੰਡੋਲ ਪੰਚ ਨਾਦ, ਸੰਗ ਅਸ਼ਟ ਸੁਤ। ਉਠੈ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ, ਕਾਰ ਮਿਲਾਵਹੀ ਤੇ ਰੰਗੀ ਦੇਵ ਕਰੀ ਆਈ। ਬਸੰਤੀ ਸੰਦੂਰ ਸਹਾਈ, ਸਰਸ ਅਹਿਰੀ ਲੈ ਭਰ ਜਾ। ਸੰਗ ਲਾਈ ਪੰਚ ਆਰਜਾ, ਸਰਵਾਨੰਦ ਭਾਸਕ ਆਏ। ਚੰਦਰ ਬਿੰਦ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ, ਸਰਸ ਬਨ ਓ ਆਏ ਬਨੋਦਾ ਗਾਵੇ। ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ, ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਪਹਿ ਸਵਾਰੀ। ਪੁਨ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਵਾਰੀ, ਕਚੇਲੀ ਪਟ ਮੰਜਵੀ ਟੋਟੀ। ਕਹੀ ਅਲਾਪ ਕਾਮੋਦੀ ਅਗੁਜਰੀ, ਸੰਗ ਦੀਪਕ के साथ। कालंका कुंतल और रामा, कमल कुसुम चंपक के नामा। गौरा और कंगरा कल्याणा, अष्टपुत्र दीपक के जाना। सब मिल श्री राग गावै, पांचो संग बरंग लावै। बैरारी कनाटी धरी, गौरी गावै आसावरी। तै पाँच सिद्धि अलापी, श्री राग से पंचो तापी। साधु सारग सागरा और गुण कबीर। अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभीर। कष्टम मेघ राग वे गावै, पंचो संग बरंग लावै। सोरठ गोड मलारी धुनी, पुन गावे आसा गुनगुनी। उचरै सुर सुहो पुन कीनी, मेघ राग स्यो पंचो जिनी। बैरा तर गज तर के तारा, जबली तर नट और धारा। पुन गावे शंकर ओ समा, मेघ राग पुत्रन के नमा। कष्ट राग उन गाए, संग रागनी दीप। सबे पुत्र रागन के, आधार दस बीस। कष्ट राग उन गाए, संग रागनी दीप। सबे पुत्र रागन के, आधार दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी। गुरमुख जन बसवार दरगह चलिया। सच्ची दरगह जाए, सच्चा पिड़ मलिया। डडाउत बंदन अनक सर्व कला सम।
ਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਅਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਮਾਣਿਓ ਕੇ ਬਾ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਮਨ ਬਾਦ ਕਰੇ ਮਨ ਬਾਦ ਕਰੇ ਮਨ ਬਾਦ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਿਆ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਿਆ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਿਆ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਿਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ 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 ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਿਆ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਿਆ तू ही दरिया तू ही करिया तुझे ते निस्ता तुझे ते निस्ता तुझे इसका बंदे बंदे बंदगी एक तिया बंदगी एक तिया सारे गुरु स्तरों के प्यार
के प्यार साहिब रोज़दरों के प्यार साहिब रोज़दरों के प्यार बंदे बंदे बंदगी एक बंदगी एक नाम तेरा आधार मेरा भूल जही है ना नाम तेरा आधार मेरा भूल जई है ना कह कबीर गुलाम खाए का कह कबीर गुलाम खाए का जिया है पादे जिया है पादे जिया साहिब रोज़दरों के प्यार साहिब रोज़दरों के प्यार साहिब रोज़दरों के प्यार साहिब रोज़दरों के प्यार बंदे बंदे बंदगी एक बंदगी एक बंदगी बाबे नानक दे दरबार विच अज बैठियां संगतां प्यारियां ने इथों राज भाग मिलदा नाले दुध पुत मिलदा नाले मिलदियां हन सरदारियां ने गुरु नानक दे दर तो मिलदा मान न माणिया नूं गुरु नानक दे दर तो मिलदा मान न माणिया नूं गुरु नानक दे दर तो मिलदा मान न माणिया मान न माणिया नूं
ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਦਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚਾ ਜੋ ਮੰਨੇ ਭਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਦਰ ਤੇ ਬੈ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਛਕਦਾ ਇੱਥੇ ਅਨਜਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਚਾਹੇ ਆਵੇ ਪਖਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਵਾਲਾ ਛੌਂਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹਾਦਰ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਚੌਕਦਾ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज से मन विधियां वरदाइयां राग रतन प्रवार परियां शब्द गावने आईयां लोगों का गावो हरि की रामा जिनी वसाया कहे नानक नंद हुआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरे तू सदा रहो हरना ले हरना रहो तुम मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गना सुना स्वामी सो कम न विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरना ले साथे साथे मान क्या नहीं करते रहे करता तेरे सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम मन रसावे नाम जिनके मन से आवाजे शब्द मेरे कहे नानक सच्ची साहिब क्या नहीं करते रहे साचा नाम मेरा आधार साध नाम आधार मेरा जिन भूखा सब दवाइयां कर शांत सुख मन वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां सदा कुर्बान कीता गुरु विटों दिसियां वडियाइयां कहे नानक सुनो संतो शब्द रूपे आरो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सपागे शब्द वाजे कला जित करतारिया पंच रूप द्वास कीते काल कंठ तुम्हारिया तुर कर्म पाया तुर जिन को से नाम हर कह लागे कहे नानक तैस को आत्म कर अनंत दवागे अनंत सुनो पागी हो सगुर मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगले सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सर से पूरे गुर के जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाके आनंद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाके आनंद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
ਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਖੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे बजे शरणों वार हुए सब मिलेंगे बजे शरणों बोले सो निहाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸ੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਯਾਦ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਤਾਰ ਸਰਦਾਨੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਪਰ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਜੋ ਦੀ ਦੇਸੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 4 ਟਰੱਸਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੁਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਆ ਸਰਦਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਧ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਜੰਪਲ ਸਰਦਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਆਲੂ, ਮਿਲਨਸਾਰ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੈ ਕੌਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਤਾ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ 1957 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਸੰਨ 1972 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਧਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਹੀ ਰਹੇ। 2 ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਸੀਮ ਸਨ। 1967 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਜਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਘਰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖਰੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 30 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਯੂਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਟੀਨਾ ਤੇ ਨੀਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਅੱਖ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। 2 ਬੇਟੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਉੱਠਦਾ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸੰਨ 2003 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਦਰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦਰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਕੁਝ ਬੇਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਨੇਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਡੀਸੀ ਕੋਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ITI ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤਾੜੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਟਰਸਟ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੱਥ-ਦੁਖਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉੱਥੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 200 ਬੈੱਡ ਅਤੇ 200 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ 2 ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੀ। 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੁਰਸੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਟਰੱਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾਏ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਔਰ ਪੱਗਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਗ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁੱਠਾ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਕਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟੀ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਗਾ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੀ ਐਸੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉੱਥੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਟਿੰਗ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਟਿੰਗ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਫਿਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ
सीटां भी डबल करवाइया उन्होंने वास्ते, ये एक उन्होंने काम सी। इस तो बाद उन्होंने देखा कि अपने सिखलीगत भरा जोड़े है जोड़े कि अज तक ऊपर नहीं उठे, उन्होंने वास्ते हर साल मदद करनी। मोगे के बच्चों को 50% जो साढ़े को इंटरस्ट आएगा वो घट तो घट मोगे के बच्चों के वास्ते, मोगे के बच्चों की प्रमोशन के वास्ते, उन्होंने फीसा वास्ते, एजुकेशन वास्ते ये काम चलता रहना चाहिए। ये कुछ काम है मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगा ਜਿਹੜੇ भी बापू जी के नाल जुड़े हुए सन, कोई भी अपना बच्चा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ समझो कि ठीक पढ़ रहा है ਉਹਦੀ फाइनैशियल मदद करनी है, उस वास्ते सानू याद करो। ਅਸੀਂ हर मुश्किल के भी पै के भावें उन्होंने बच्चों को अगे लिजाने की कोशिश करांगे। इंडिया की मेरिया बेनतियां सन, हो सकता कुछ मेरे को ऐसा भी बोलिया गया होगा किसी बच्चे हैं, बच्चे जान के माफ कर देना। मुड़ भी कोई भी सेवा जी ट्रस्ट को तुम समझो देने वास्ते है, अज असी बड़े आगा वाले हैं कि उन्होंने गुरु साहब गौ साहब साढ़े में बैठे ने, वो आए ने कि पहली बारी इतने आए ने, असं उन्होंने जी आया करते है कि असी बेनती भी करते हैं तो विश्वास भी दिवाने हैं कि गौ साहब उन्होंने बच्चों वास्ते कोई भी कुछ करना होएगा, असी इतने बैठे हैं उन्होंने जो कि जो अपना पिछले का लिख के छड़ के गए थोड़ी भी कोऑपरेशन असी मंगांगे ताकि जिस तरह है उस तरह ही आप जी बिल हैगी वो बिल्कुल बनाइए। इन्ना कहते हुए मैं माफी का वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।